Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is first lecture of chapter 2, part 1 of standard 9. The topic here is real numbers. So name of this chapter is, I will shift to black ink, real numbers. So lot of things we have to learn in this chapter. See what we have to study, they have given. First we have to study properties of rational numbers. I will revise all these things. What is a rational number? What is irrational number? Their properties we have to study. Then the new idea is surds. Then comparison of quadratic surds. Operations on quadratic surds. And then rationalization idea. Rationalization of quadratic surds. This is what we have to study in this chapter. Very important. In standard 8 also you have studied about number systems. See, number systems हा mathematics मधला एक महत्त्वाचा भाग आहे. We are always dealing with numbers, but what type of those numbers are, that we should concretely know. See, it all begins with set of natural numbers. मी गेल्या लेक्चर मध्ये पण एक वाक्य सांगितलं होतं की God created only natural numbers. Every other thing is creation of human mind. नैसर्गिक संख्या फक्त देवाने जन्माला घातल्या. God gave them to us. त्याला आपण साध्या भाषेत काउंटिंग नंबर्स म्हणतो. सो नैसर्गिक संख्या म्हणजेच काउंटिंग नंबर्स. ओके. अँड व्हॉट इज दॅट सेट? सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स काय आहे? एन ने दर्शवला जातो. अँड व्हॉट आर द एलिमेंट्स इन दिस सेट? 1, 2, 3, 4 and so on. These are counting numbers, set of natural numbers. Then second set is whole number set. You are adding 0 to that. So 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So set theoryच्या भाषेमध्ये नॅचरल नंबरचा सेट घ्या आणि त्याचं सिंगलटन 0 बरोबर युनियन घ्या, म्हणजे तुम्हाला होल नंबरचा सेट मिळेल. त्याच्यानंतर मग त्याचाही पुढचा भाग म्हणजे इंटिजर्सचा सेट. What you contain? What are the contents of integers? 0 is there, plus and minus 1, plus 1 minus 1, plus 2 minus 2, plus 3 minus 3, and so on. So this is set of integers, right? So it is what we can say natural number set, singleton 0 आणि निगेटिव्ह नॅचरल नंबर्स. म्हणजे नॅचरल नंबर्स निगेटिव्ह नसतात. नॅचरल नंबर्सला निगेटिव्ह साईन देतो आपण. सो वी कॅन से दे आर निगेटिव्ह इंटिजर्स. पॉझिटिव्ह इंटिजर्स म्हणजेच सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. निगेटिव्ह इंटिजर्स, मग आता इंटिजर्सचा सेट पॉझिटिव्ह इंटिजर्स कोणते आहेत? 1, 2, 3, 4 अँड सो ऑन. निगेटिव्ह इंटिजर्स कोणते होतील? -1, -2, -3 अँड सो ऑन. 0 इज निदर निगेटिव्ह नॉर पॉझिटिव्ह. सो 0 पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आणि निगेटिव्ह इंटिजर्स मिळून जो सेट तयार होतो दॅट इज सेट ऑफ इंटिजर्स. आफ्टर दॅट वी हॅव सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स, क्यू. व्हॉट आर द रॅशनल नंबर्स? रॅशनल नंबर्स म्हणजे कोणते? जे मला P/Q या फॉर्ममध्ये लिहिता येतात. रॅशनल नंबर्स. सो इट इज P/Q टाईप नंबर्स वेअर P and Q are integers, and not only that, Q need not be 0. कारण कुठल्याही लेवलला मॅथमॅटिक्समध्ये 0 ने डिव्हिजन अलाउड नाही आहे. यू कॅनॉट डिवाइड एनिथिंग बाय 0. यू कॅन डिवाइड 0 बाय एनिथिंग, आन्सर विल बी 0, बट समथिंग अपॉन 0 इज नॉट एट ऑल अलाउड. 0/0 इज मिनिंगलेस ॲक्च्युअली. जसं 5/5 म्हणजे 5 कॅन्सल होऊन तुम्ही 1 लिहिता, तसं 0/0 0 कॅन्सल होऊन 1 नाही, कारण डिनॉमिनेटरला 0 अलाउडच नाही आहे मॅथ्समध्ये. सो 0/0 इज इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी. यू कॅनॉट डिटरमाइन व्हॅल्यू ऑफ 0/0. इट इज ऑल मिनिंगलेस. सो दिस इज सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. देन
So you should know what are rational numbers. 2 upon 3 is a rational number, minus 7 upon 9 is a rational number. In fact, any integer is a rational number because this integer you can write as 5 upon 1. So this is rational number set. Then there is something called Q star. Means it is set of irrational numbers. Set of irrational numbers. Which numbers are irrational numbers? I have told you in the last lecture. Root 2, root 3. In fact, any prime number you take and take the root of that, it is irrational number. You always know that prime numbers are always positive. So this is the set of irrational numbers. I will enlarge the screen. Then when you combine these two, then you will get set of real numbers. Set of real numbers is what? Q union Q star. Q union Q star. So rational numbers and irrational numbers together they form real number set. So now smallest set that we are considering is n, natural numbers. It is subset of whole number set, proper subset, because 0 is there in set of whole numbers which is not in natural number set. Then it is subset of integer set. Then it is subset of rational number set because every integer is a rational number. कुठलाही इंटीजर घेतला की तो आपण 7 समजा मी घेतला तर आय कॅन राईट इट एज 7 अपॉन 1. मग तो रॅशनल नंबर झाला. कारण रॅशनल नंबर कुठल्या टाईपचे असतात? पी अपॉन क्यू. पी आणि क्यू हे इंटीजर्स पाहिजेत. मग 7 आणि 1 इंटीजर्स आहेत आणि 1 हा नॉन झिरो आहे. त्यामुळे रॅशनल नंबरची जी व्याख्या आहे ती कुठलाही इंटीजर सॅटिस्फाय करतो. त्यामुळे सेट थिअरीमध्ये सबसेट हा काय कन्सेप्ट आहे? ए हा बीचा सबसेट कधी म्हणता तुम्ही? Every element of A is also element of B. तसं every integer is a rational number. Every rational number need not be integer. 7 upon 2 is not integer. कुठलाही rational number ज्याचा denominator 1 आहे तो integer आहे. आणि कुठलाही integer denominator 1 असल्यामुळे मला P upon Q या स्वरूपात लिहिता येतो where P and Q are integers, Q is not 0. So integer is always a rational number. So set of integers is subset of set of rational numbers and this is subset of R, real number set. So ही hierarchy झाली. Smallest set is set of natural numbers, then it is subset of whole number set, it is subset of integers, it is subset of rational numbers, it is subset of real numbers. Right? So this is how you can define the order corresponding to operation subset. म्हणजे कसं माहिती आहे का? ए हा बीचा सबसेट आहे, बी हा सीचा सबसेट आहे. म्हणजे काय झालं? ए इज कंटेंड इन बी, बी इज कंटेंड इन सी. तसं इथे एन इज कंटेंड इन डब्ल्यू. डब्ल्यू आणि एन ह्याच्यामध्ये मोठा सेट कोणता आहे? डब्ल्यू. आता हे सर्व इन्फायनाईट सेट आहेत त्यामुळे इथे कार्डिनॅलिटी हा विषयच नाही आहे. Number of elements in natural set is not, set of natural numbers is not defined. Similarly, any of these set you take, there you cannot define cardinality because the cardinality concept I told is about only finite sets. So this is the hierarchy between these sets. Smallest set is set of natural numbers and largest set is set of real numbers. Okay, now you have done in 11th standard, sorry, in 8th standard relation between rational numbers. Okay, so that we will consider. I will erase this. So now what is relation? You know, rational number, rational number is any number which can be written in the form P upon Q. What is the restriction on P and Q? They must be integers. P and Q belong to I and denominator Q is non-zero. Then it is a rational number. Now always we are interested in comparison.
2 स्टुडंट्स आपण घेतले समजा, तर हा त्याच्याहून हुशार आहे. अर्थात ते हुशारी ही आपल्याकडे हुशारी ही मार्कांवरून मोजली जाते. ॲक्च्युली मार्क आणि हुशारी यांचा काडीमात्र संबंध नाही. तरीही आपण असं म्हणतो की ज्याला जास्त मार्क आहे तो हुशार आहे. ठीक आहे, वी विल ॲक्सेप्ट दॅट डेफिनेशन. इट इज नॉट ट्रू ॲक्च्युअली. पण मग 2 विद्यार्थी आल्यानंतर मी अननोईंगली कंपॅरिझन करतो की ह्याच्यात हुशार कोण आहे, किंवा ह्याच्यामध्ये उंच कोण आहे, ठेंगू कोण आहे. या 2 विद्यार्थ्यांचा आर्थिक स्तर काय आहे. वी ऑलवेज कम्पेअर बिटवीन द 2 थिंग्स. नॅचरल नंबर्स आपण घेतले 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, तर मग आपण नॅचरली म्हणतो ना की 4 इज लेस दॅन 5. 4 आणि 5 ह्याच्यामध्ये लहान नंबर कोणता आहे, 4. आता एक लक्षात घ्या, एखादा नंबर हा दुसऱ्या नंबरपेक्षा लहान आहे हे तुम्ही म्हणजे हे कसं. 4 आणि 5 ह्याच्यात 4 लहान आहे हे सूर्यप्रकाशा इतकं सत्य आहे. परंतु मला 2 नंबर्स दिले ए आणि बी, तर मी कसं ओळखणार ए हा बी पेक्षा लहान आहे की ए हा बी पेक्षा मोठा आहे किंवा ए आणि बी इक्वल आहे. कारण तिथे एक लक्षात घ्या, 2 रिअल नंबर्स तुम्हाला दिल्यानंतर 3 पॉसिबिलिटीज आहेत. एकतर ते इक्वल असतील किंवा इक्वल नसतील. इक्वल नसतील तर मग एक कुठला तरी दुसऱ्यापेक्षा लहान असणार. म्हणजे एकतर ए हा बी पेक्षा लहान असेल किंवा ए हा बी पेक्षा मोठा असेल. बरोबर ना. याला मॅथमॅटिक्समध्ये लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी असं म्हणतात. लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी. 3 पॉसिबिलिटीज ना, म्हणून ट्रिकॉटॉमी. सो इफ ए अँड बी are any 2 real numbers or any 2 natural numbers or any 2 rational numbers, whatever you take, if a and b are any 2 real numbers आपण घेऊ कारण तो सर्वांचा सुपर सेट आहे. a and b are any 2 real numbers, then there are 3 possibilities. One is a is equal to b, or second is a is greater than b, or third is a is less than b. Definitely out of this. But when you will say a is equal to b, कधी म्हणणार तुम्ही 2 नंबर्स इक्वल आहेत ह्याचाच अर्थ काय, त्यांचं सबट्रॅक्शन 0 आहे. सो हिअर दिस इम्प्लाइज a मायनस बी इज 0. a ग्रेटर दॅन बी याचा अर्थ काय, a मायनस बी हे पॉझिटिव्ह आहे. ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह. आणि a लेस दॅन बी म्हणजे काय, a मायनस बी लेस दॅन 0 आहे, निगेटिव्ह आहे. 7 इज ग्रेटर दॅन 5 कारण 7 मायनस 5 इज ग्रेटर दॅन 0, इट इज 2. 5 इज लेस दॅन 7 बिकॉज 5 मायनस 7 इज मायनस 2 विच इज निगेटिव्ह, लेस दॅन 0. आणि 5 अँड 5 आर इक्वल बिकॉज 5 मायनस 5 इज 0. त्यामुळे हे आपण कंपॅरिझन केलं 2 रिअल नंबर्समधलं किंवा इंटिजर्समधलं म्हणा. एनी 2 रिअल नंबर्स म्हणण्यापेक्षा एनी 2 इंटिजर्स म्हणूया. ए अँड बी आर एनी 2 इंटिजर नंबर्स. ॲक्च्युली हे कुठेही चालू आहे, नॉट ओनली फॉर इंटिजर्स बट फॉर रिअल नंबर्स ऑल्सो. इंटिजर्स ऑर रिअल नंबर्स काही चालेल, रिअल नंबर्ससुद्धा चालेल. हा लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी आहे. ॲक्च्युली लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी इज फॉर सेट ऑफ रिअल नंबर्स. पण आपणाला आत्ता लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी वगैरे हे मी ॲडिशनल तुम्हाला सांगतो. ॲक्च्युली आपणाला काय बघायचं आहे की 2 रॅशनल नंबर्सचं कंपॅरिझन करायचं आहे. पण रॅशनल नंबर्स हे रिअल नंबर आहेतच. आपण इथे म्हटलेलंच आहे ना, हे बघा, क्यू इज सबसेट ऑफ आर. सो एनी रॅशनल नंबर इज रिअल नंबर. रिअल नंबर नीड नॉट बी रॅशनल नंबर. √2 हा रिअल नंबर आहे कारण तो इरॅशनल आहे. रिअल नंबरचा सेट कसा तयार झाला, रॅशनल्स आणि इरॅशनल्स यांचं युनियन म्हणून रिअल नंबरचा सेट तयार झाला. सो एव्हरी रॅशनल नंबर इज रिअल नंबर, एव्हरी इरॅशनल नंबर इज रिअल नंबर, आणि कॉम्बिनेशन ऑफ रॅशनल्स अँड इरॅशनल्स is what, set of real numbers. So it is superset of all these sets, natural number, whole number, integers, rational numbers, irrational numbers, या सर्वांचा superset R आहे. Right? So in particular, whenever you take any 2 real numbers or any 2 integers, then the relation, law of trichotomy tells you that either those 2 numbers which are given
may be equal, A and B may be equal, or A is less than B, or A is greater than B. These are three different possibilities आणि ह्यालाच लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी असं म्हणतात. आणि ज्यावेळी तुम्ही ए आणि बी इक्वल आहेत असं सिद्ध करायचं आहे कुठेही, तर तुम्हाला ए आणि बी यांचा डिफरन्स 0 आहे हे दाखवावं लागेल. ए ग्रेटर दॅन बी असं जर सिद्ध करायचं असेल तर तुम्हाला ए मायनस बी हे ग्रेटर दॅन 0 आहे असं सिद्ध करावं लागेल. आणि ए लेस दॅन बी सिद्ध करायचं असेल तर ए मायनस बी निगेटिव्ह आहे हे सिद्ध करावं लागेल. म्हणजे ह्या 3 केसेस आहेत म्हणून त्याला म्हणतात लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी. पण इन पर्टिक्युलर आपणाला 2 रॅशनल नंबर्सचं कंपॅरिझन करायचं आहे. वी हॅव टू कम्पेअर 2 रॅशनल नंबर्स. 8वीत आपण केलेलं आहे ते, नवीन नव्हे. म्हणजे समजा मला 2 रॅशनल नंबर्स दिले, ए अपॉन बी आणि सी अपॉन बी. मग लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी प्रमाणे काय होणार, एकतर हे इक्वल असतील, किंवा हा ए अपॉन बी हा ग्रेटर दॅन सी अपॉन डी असेल, किंवा ए अपॉन बी लेस दॅन सी अपॉन डी असेल. 3 पॉसिबिलिटीज ना. ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, पहिली पॉसिबिलिटी. दुसरी पॉसिबिलिटी काय, ए अपॉन बी इज ग्रेटर दॅन सी अपॉन डी. आणि तिसरी पॉसिबिलिटी काय, ए अपॉन बी लेस दॅन सी अपॉन डी. ऑब्वियस आहे ना, हे लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमीमुळे या 3 पॉसिबिलिटीज निर्माण होतात. पण आता ए अपॉन बी आणि सी अपॉन डी जर इक्वल असतील तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं की मला काय मिळणार, ए डी इज इक्वल टू बी सी. इथे काय मिळणार, ए डी हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इज ग्रेटर दॅन बी सी, आणि इथे मिळणार ए डी इज लेस दॅन बी सी. बघा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, ए आणि डी, बी आणि सी, आणि मध्ये लेस दॅन आहे. त्यामुळे हा क्रायटेरिया आहे. 2 रॅशनल नंबर्स, समजा ते ए अपॉन बी आणि सी अपॉन डी असतील, तर व्हेन आर दे इक्वल, व्हेन ए डी इज इक्वल टू बी सी. व्हेन फर्स्ट रॅशनल नंबर इज ग्रेटर दॅन सेकंड रॅशनल नंबर, तर ते ए डी इज ग्रेटर दॅन बी सी, आणि इथे ए डी इज लेस दॅन बी सी. म्हणजे समजा 7/5 आणि सेकंड रॅशनल नंबर सपोज गिवन टू यू इज 9/7, विच इज ग्रेटर. तर साधं आहे, आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. 7×7 हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, आणि 9×5 = 45. सो यू ऑलवेज नो दॅट 49 इज ग्रेटर दॅन 45. सो 7/5 इज ग्रेटर दॅन 9/7. This is the way of comparing 2 rational numbers. Suppose I am given 3/5 and 1/2. Now if you cross multiply 3 into 2 6, 5 into 1 5, and you know between 6 and 5 6 is greater. So 3/5 is greater than 1/2. Take another one, say you have 5/7 and another is say 9/4. Now here also cross multiply. 5 into 4 is 20, 7 into 9 is 63, 20 is less than 63. So 5/7 is less than 9/4. आणि हे ऑब्वियस आहे. सी 5/7 हा जो नंबर आहे त्याच्यामध्ये न्यूमरेटर 5 आहे, डिनॉमिनेटर 7 आहे. So numerator is smaller than denominator, so value will be less than 1. आणि इथे न्यूमरेटर हा मोठा आहे डिनॉमिनेटरपेक्षा. अंशस्थानी मोठी क्वांटिटी असेल, छेदनस्थानी लहान असेल, तर एकूण जो भागाकार आहे तो ग्रेटर दॅन 1 येणार. अंश आणि छेद इक्वल असतील तर ते 1 येणार. म्हणून इथे काय झालं, 5/7 दिस क्वांटिटी इज लेस दॅन 1, 9/4 इज द क्वांटिटी ग्रेटर दॅन 1. And so 5/7 is less than 9/4. This is how you compare rational numbers. I hope you understand this. If not, go back and again listen the concepts that I have discussed. So I will say here, pause, review, and then proceed. PRP. Pause, review, proceed. This is how it is written. Pause. थांबा इथे थोडंसं, रिव्ह्यू घ्या, काय लिहिलं आहे, काय त्या लेक्चरमध्ये सांगितलं ते ऐका पुन्हा, आणि मग ते समजलं की प्रोसीड करा. पॉज, रिव्ह्यू आणि प्रोसीड. दिस इज हाऊ यू शुड लर्न. भराभर नुसतं ऐकत जायचं असं नाही, ते थांबा तिथे जरा, बघा हे काय सांगितलं, पुन्हा जा मागे. हे व्हिडिओ लेक्चर आहे, सो यू कॅन गो बॅक अँड लिसन द थिंग्स अगेन.
So this is the idea that we have to use. Pause, review and proceed. So how to compare rational numbers? What is rational number? What is irrational number? Any integer is a rational number. Any rational number need not be integer. असे सर्व रॅशनल नंबर्स की ज्यांचा डिनॉमिनेटर 1 आहे, they are integers. But every integer is a rational number because integer can be written as integer upon 1. So it is 7, suppose. Then I can write it as 7 upon 1. So it comes in this form, p upon q, like that. So these ideas must be concretely clear. That is why I always say pause, review and proceed. कुठेतरी थांबा मध्ये, ऐका ते पुन्हा काय सांगितलंय त्या भागामध्ये आणि मग तुम्ही प्रोसीड करा. सो दिस इज हाऊ यू कॅन कम्पेअर टू रॅशनल नंबर्स. एक रॅशनल नंबर दुसऱ्यापेक्षा लहान आहे का मोठा आहे हे त्याच्यावरून आपल्याला कळतं. मग आता ह्या रॅशनल नंबरच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा. ॲडिशनची प्रॉपर्टी, ॲडिशनच्या बाबतीमध्ये आणि मल्टिप्लिकेशनच्या बाबतीमध्ये. सो दॅट इज ऑल्सो यू हॅव टू स्टडी. ऑलरेडी यू हॅव डन दिस. प्रॉपर्टीज ऑफ rational numbers. Properties of rational numbers. रॅशनल्स म्हणतो मी. मग पहिली प्रॉपर्टी आहे कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. कॉम्युटेटिव्ह म्हणजे मराठीत तो छान शब्द आहे क्रमनिरपेक्षता. कुठल्या क्रमाने तुम्ही आणताय ते नंबर्स याला काही महत्त्व नाही. म्हणजे ॲडिशन जर घेतलं मी आणि मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर ए प्लस बी इज सेम ॲज बी प्लस ए. तसंच ए इंटू बी इज सेम ॲज बी इंटू ए, वेअर ए अँड बी आर रॅशनल नंबर्स. सो आय विल राईट इट हिअर. ए बी सी आर रॅशनल नंबर्स. Then these properties. Secondly, you have associative property. Associative म्हणजेच काय. 3 नंबर समजा असतील तर a प्लस बी out of bracket plus c, it is same as a plus b plus c. Similarly for the product, for the this is I will write again. A plus b plus c. Similarly for multiplication, a into b into c, I will enlarge this, is equal to a into b into c. मराठी त्याला म्हणतात साहचर्याचा नियम. ग्रुपिंग ए बी सी ही ऑर्डर तीच ठेवलीत ना, ए आधी मग बी अधिक सी. तर मग आधी ए आणि बी कंबाईन केले आपण आणि इकडे बी आणि सी कंबाईन केले. ॲडिशन तेच राहतं. तसंच गुणाकाराच्या बाबतीत. थर्ड प्रॉपर्टी इज आयडेंटिटी. आयडेंटिटी काय आहे बघा. 0, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए आणि ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए. म्हणजेच काय बघा, ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी त्याची 0 आहे. दिस इज ए प्लस 0 ऑल्सो आणि 0 प्लस ए ऑल्सो. तसंच इथे 1 इंटू ए ऑल्सो. लक्षात घ्या. सो ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी याला म्हणायचं. सो 0 इज ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी. 0 इज ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी. Always remember this. This will be universal truth. And 1 is multiplicative identity. म्हणजेच कुठल्याही रॅशनल नंबरला 0 ॲड केला मी त्याच्यामध्ये तर तोच नॅचरल नंबर उरतो. आणि तसंच कुठल्याही रॅशनल नंबरला 1 ने मल्टिप्लाय केलं तरी तोच रॅशनल नंबर मिळणार. ए इंटू 1 इज सेम ॲज 1 इंटू ए, विच इज ए. ए प्लस 0 इज सेम ॲज 0 प्लस ए, इट इज ए. So this is identity, additive and multiplicative. Then fourth is inverse. Inverse. Additive inverse काय तर मायनस ए. म्हणजे for all a belonging to q, there exists minus a belonging to q such that a plus minus a is equal to 0. आणि इथे काय होणार मल्टिप्लिकेशनच्या बाबतीमध्ये, फॉर ऑल ए बिलॉंगिंग टू क्यू देअर एक्झिस्ट 1 अपॉन ए बिलॉंगिंग टू क्यू. ऑब्वियसली ए इज नॉट 0 सच दॅट ए इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1. सो ही मल्टिप्लिकेटिव्हच्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्या ॲडिशनच्या प्रॉपर्टीज आहेत. या दोघांचं कंपॅरिझन करा.
जनरली तुम्हाला काय लक्षात ठेवावं लागतं, ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी 0 आहे, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी 1 आहे. कुठलाही रॅशनल नंबर घेतला तर त्याचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स म्हणजे मायनस दॅट. 5 घेतला तर त्याचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स -5. 3/2 हा रॅशनल नंबर घेतला तर ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स -3/2. लक्षात आलं ना. तसंच इन्व्हर्सच्या बाबतीमध्ये फक्त इन्व्हर्समध्ये काय नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. तो रॅशनल नंबर 0 नसला पाहिजे, कारण इन्व्हर्स म्हणजे त्याचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आपण घेणार, त्याचा रेसिप्रोकल घेणार. मग समजा तुमचा नंबर 0 असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल 1/0 येईल, विच इज नॉट डिफाईन्ड, म्हणून तो 0 नसला पाहिजे. तर ह्या सर्व प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्या. सो आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट lecture we will continue. Okay, so bye, have a nice day.